اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز دوستوں، آپ نے ڈریکولا کے متعلق کافی قصے، کہانیاں اور فلمیں دیکھ رکھی ہوں گی، جس میں ایک لمبے دانتوں اور خوفناک شکل والا شخص لوگوں کا خون پیتا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے سفاک حکمران کے متعلق بتائیں گے جس کا نام تو ڈریکولا تھا ہی، مگر ظلم و بربریت میں وہ کسی فلمی ڈریکولا سے بھی کئی ہاتھ آگے تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں یورپی ریاست ولاکیا کے 3 بار حکمران رہنے والے شخص ویلارڈ دی امپیلر کی۔ سلطنت عثمانیہ کا غدار یہ آدمی کئی سال تک ان کے لیے چیلنج اور درد سر بنا رہا۔ پاگل پن کی حد تک ظالم یہ شخص لوگوں کو نہایت اذیت ناک طریقوں سے سزائے موت دینے کے حوالے سے بدنام تھا، جس میں ایک طریقہ ایمپلیمنٹ تھا، یعنی یہ کسی نوکدار بانس یا نیزے میں انسانی جسم کو پرو کر زمین میں گاڑ دیتا تھا۔ اس لیے اس کا نام ویلارڈ دا امپیلر رکھا گیا۔ جب کسی انسان کو نیزے میں پرویا جاتا تھا تو اس کی فوری موت واقع نہیں ہوتی تھی اور اس کی لاش کو چیل اور کوے نوچ کر کھا جاتے۔ یہ درندہ نما انسان زندہ لوگوں کی کھال بھی کھنچوا دیا کرتا تھا، کبھی کسی کے جسم میں کیلیں ٹھکوا دیتا اور کبھی کسی کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈلوا دیتا۔ اس کے ہاتھوں جنگوں میں مرنے اور سزائے موت پانے والے لوگوں کی کل تعداد 1 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ جس طرح چنگیز خان نے انسانی کھوپڑیوں کا مینار بنوایا تھا، اسی طرح اس نے 20,000 ترک فوجیوں کو نیزوں میں پرو کر لٹکا دیا تھا۔ اس کی انہی وحشیانہ کاروائیوں پر مبنی حالات زندگی کا مطالعہ کر کے مشہور آئرش مصنف ابراہم سٹاکر نے ڈریکولا کا وہ افسانوی کردار تخلیق کیا جسے آج ہم انسانی خون چوسنے والی بلا کے طور پر فلموں میں دیکھتے ہیں۔ معزز دوستو، ویلارڈ ڈریکولا کے نام سے مشہور یہ شخص 1431 میں پیدا ہوا۔ اس کے نام کے ساتھ لفظ ڈریکولا دراصل ڈریکل سے ماخوذ ہے۔ ڈریکل سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑنے والے ایک خاص فوجی دستے میں شامل افراد کا خطاب تھا۔ چونکہ اس کا باپ بھی اسی دستے میں شامل ہو کر عثمانیوں کے خلاف کاروائیوں میں حصہ لیتا رہا تھا، اس لیے اس کا نام ویلارڈ ڈریکل تھا اور اپنے باپ کی نسبت یہ اپنے نام کے ساتھ ڈریکولا لکھنے لگ گیا، جس کا مطلب ہے ڈریگن یا شیطان کا بیٹا۔ ویلارڈ ڈریکولا کا باپ ویلاد دوم ڈریکل سن 1436 میں سلطنت عثمانیہ کے ماتحت علاقے ولاکیا کا حکمران بنا، مگر اس کی ہمدردیاں درپردہ سلطنت عثمانیہ کے دشمنوں کے ساتھ تھیں۔ سلطان مراد دوئم نے اسے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے دارالحکومت انقرہ بلوایا۔ اس کے 2 بیٹے 7 سالہ راجو اور 11 سالہ ویلارڈ سوئم بھی اس کے ساتھ تھے۔ انہیں انقرہ پہنچتے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ ویلارڈ دوئم کو تو جیل بھیج دیا گیا، جبکہ اس کے بچوں کو دوسری ریاستوں سے لائے گئے بچوں کے لیے مخصوص ایک قلعے میں بھجوا دیا گیا۔ 1 سال کی قید کے بعد ویلارڈ دوئم نے قرآن اور بائبل کی قسم کھا کر سلطنت عثمانیہ سے وفاداری کا وعدہ کیا، جس پر اسے رہا کر کے واپس ولاکیا بھیج دیا گیا، مگر اس کے دونوں بیٹوں کو اس کی وفاداری کے ضمانت کے طور پر انقرہ میں ہی رکھ لیا گیا۔ ولاکیا واپس جا کر بھی ویلارڈ دوئم امن معاہدہ کرنے کے باوجود سلطنت عثمانیہ کے خلاف ہنگری کے بادشاہ کا ساتھ دیتا رہا، یہاں تک کہ اسے خود بھی یقین ہو گیا تھا کہ اس کی غداری کی پاداش میں اس کے دونوں بیٹوں کو مار دیا جائے گا۔ مگر سلطان مراد نے اس کے بیٹوں کے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہیں کیا، بلکہ ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی گئی، حتیٰ کہ سلطان مراد کا اپنا بیٹا سلطان محمد فاتح، جس کے دور حکومت میں ویلارڈ ڈریکولا کا قتل ہوا، ان بھائیوں کا ہم جماعت تھا، اور ان تینوں کی تعلیم و تربیت ایک ہی جماعت میں ایک ہی استاد کی زیر سرپرستی ہوئی تھی۔ دونوں بھائیوں کو فارسی، عربی اور ترکی زبان سکھانے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تعلیم بھی دی گئی۔ ویلارڈ کے چھوٹے بھائی رارو نے قرآن کریم حفظ کر لیا۔ اس پر اس کے مسلم اساتذہ اور مسلم دوستوں کی صحبت نے بہت اچھا اثر ڈالا اور اس نے اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا، مگر ویلارڈ عیسائیت پر ہی قائم رہا۔ یہ شروع سے ہی نافرمان، متشدد اور باغیانہ ذہن کا حامل تھا، اور اس نے ثابت کر دیا کہ بعض اوقات اچھی تعلیم و تربیت اور نیک صحبت بھی بدفطرتی کو نہیں بدل سکتی۔ سن 1447 میں اس کے باپ نے دوبارہ سلطنت عثمانیہ کی اطاعت قبول کرتے ہوئے سالانہ جزیہ دینے کا وعدہ کیا، جس پر ہنگری کے بادشاہ جان ہنیاڈی نے ولاکیا پر حملہ کر کے ویلارڈ ڈریکل اور اس کے تیسرے بیٹے کو قتل کر دیا اور اس کی جگہ اس کے چچا کے بیٹے کو ولاکیا کا حکمران بنا دیا۔ سلطان مراد نے ویلارڈ ڈریکولا کو فوج دے کر ولاکیا بھیجا تاکہ وہ اپنے باپ کا تخت چھڑوا کر وہاں کا حکمران بن جائے اور اسے جزیہ دیتا رہے۔ خوش قسمتی سے اس حملے کے وقت ولاکیا کا حکمران وہاں موجود نہیں تھا اور ویلارڈ نے فوج کی مدد سے ولاکیا پر بآسانی قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کر لی۔ مگر چند دن بعد ہی جب ولاکیا کا بادشاہ واپس آیا
तो विलाड हुकूमत छोड़कर वहां से भाग निकला और कुछ अरसा तुर्की में गुजारने के बाद मोल्डाविया चला गया। बाद में इसकी वफादारियां हंगरी के बादशाह के साथ हो गई। 1956 में वो हंगरी की मदद से विलाकिया पर कब्जा करके वहां का हुक्मरान बन गया और सल्तनत उस्मानिया की इताअत कबूल करके जिज़िया देने का वादा किया। बरसे इक्तिदार आने के बाद इसने उन लोगों का चुन चुन कर सफाया करने की मुहिम शुरू की जो इसके बाप और बड़े भाई के कत्ल में मुलव्विस थे या जिन पर इसे अपने खिलाफ साजिश करने का शक भी गुजरता था। इसने अपने बाप के कत्ल में मुलव्विस 500 अफराद को खाने की दावत पर बुलाया और इन तमाम को नेज़ों में पिरोकर इनके खून में रोटी डिबोकर खाई। इसने इनकी जायदादें और माल असबाब जब्त करके अपने हिमायतियों को बख्श दिए। इसने विलाकिया के लोगों पर अपनी हुकूमत की धाक बिछाने और हर तरह की बगावत को कुचलने के लिए निहायती सफाकाना इक़दामात किए। इसके मजालिम की कोई इंतहा नहीं थी। ये लोगों को अजियत पहुंचाकर मारने के नित नए तरीके सोचता रहता था। एक दिन इसे एक किसान नजर आया जिसने अपने नाप से छोटे कपड़े पहन रखे थे। विलाड ने किसान की बीवी को सुस्ती और लापरवाही का मुर्तकिब ठहराते हुए सजाए मौत दे दी। वो किसान बहुत रोया पीटा कि मैं अपनी बीवी से बहुत खुश हूं, मगर उसने कहा कि तुम्हारी नई बीवी तुम्हें और ज्यादा खुश रखेगी। एक बार कुछ खाना बदोश चोरी और राजनी के जुर्म में पकड़े गए। उनमें से एक शख्स के पास से चोरी शुदा माल बरामद हुआ, जिस पर विलाड ने उसके बाकी साथियों को उसकी खाल उतारने का हुक्म दिया। खाल उतारने के बाद इसने उस शख्स को खौलते हुए पानी में डलवा दिया और जब उसकी मौत वाक़ हो गई तो उसे पानी से निकलवाकर नोकदारी लड़ी में पिरोया और उसके खौफजदा साथियों को उसकी उबली हुई लाश खाने का हुक्म दिया। एक मर्तबा दौराने गश्त उसे शहर में जगह जगह भिखारी, गरीब, बीमार और माजूर अफराद दिखाई दिए। इसने इन तमाम को अपने महल में बुलवाकर इनकी बेहतरीन दावत की और उन्हें पेट भरकर तरह तरह के लजीज खाने खिलाए। जब तमाम लोग अच्छी तरह खा चुके तो इसने इन सब को एक बड़े कमरे में बंद करवा कर जिंदा जला डाला। उसका कहना था कि ये लोग दूसरों की कमाई पर पलने वाला बेकार बोझ थे, सो मैंने इस बोझ से अवाम को निजात दिला दी है। विलाड ने ताकत के नशे में अंधा होकर अपनी अवाम को मुआहदे के तहत सल्तनत उस्मानिया को अदा किए जाने वाला सालाना टैक्स और 500 बच्चे दारुल हुकूमत अनकरा भेजने से मना कर दिया और 3 साल तक कोई जिज़िया अदा न किया। जब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपने कुछ नुमाइंदे जिज़िया वसूल करने विलाड के पास भेजे तो उसने उनके साथ तौहीन आमेज सलूक करते हुए उन्हें अपने अमामे उतारने का हुक्म दिया, जिस पर उन्होंने इनकार करते हुए कहा कि ये पगड़ियां हमारी दीनी हुर्मत की अलामत है और हम इन्हें अल्लाह के अलावा किसी भी शख्स के सामने इजहार आजिज़ी करते हुए नहीं उतारते। ये सुनकर विलाड भड़क उठा और उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इनके सरों में कीलें ठोंक कर इनकी पगड़ियों को और मजबूती से इनके सरों पर जमा दो। यूं इसने सुल्तान के भेजे हुए उस वफद को मौत के घाट उतार दिया। इसकी इस हरकत पर सुल्तान ने एक फौजी अफसर हमजा पाशा को 20,000 सिपाहियों का दस्ता देकर विलाड को गिरफ्तार करने भेजा। विलाड ने ना सिर्फ हमजा पाशा को कत्ल कर दिया बल्कि उसके 15,000 के लगभग सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया। फिर उसने इन गिरफ्तार फौजियों और विलाकिया में इसके लिए बागियाना ख्यालात रखने वाले लोगों की एक फहरिस्त बनवाई, जिनकी तादाद तकरीबन 22,000 थी। इसने तमाम मर्दो जन को एक मैदान में जमा किया और अपने सिपाहियों और जिलादों को हुक्म दिया कि इन सब की खालें उतार दी जाए। इसके बाद खाल उतरे तड़पते लोगों को लकड़ी के नोकदार बांसों में पिरोकर जमीन में गाड़ दिया गया। इनकी अजियतनाक चीखों से गूंजते उसी मैदान में विलाड ने अपने लिए शाही मेज लगवाई और इनके जिस्मों से रिसते हुए खून में रोटी डबोकर मजे से खाता रहा। इसके बाद विलाड ने सुल्तान से खुल्लम खुल्ला ऐलान बगावत करते हुए सल्तनत उस्मानिया के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। इसकी इसी सरकशी और बगावत को कुचलने के लिए सुल्तान ने 1.5 लाख सिपाहियों के लश्कर के साथ विलाकिया की तरफ पेशकदमी की। जब उस्मानी फौजें उसके इलाकों के करीब पहुंच गईं, तो एक रात विलाड ने सुल्तान के खेमे पर हमला कर दिया, लेकिन उस खेमे में सुल्तान की बजाय उसके कुछ वजीर मौजूद थे। अपनी इस नाकाम कोशिश के बाद वो इलाका छोड़कर फरार हो गए। कुछ दिन बाद सुल्तान का लश्कर उस जगह तक पहुंच गया जहां उसने 4-5 माह कबल 22,000 लोगों को नेज़ों में पिरोकर जमीन में गाड़ा हुआ था और ये सारा इलाका इंसानी लाशों का एक जंगल दिखाई दे रहा था। इन लाशों में हर उम्र के मर्दों के साथ साथ औरतें और यहाँ तक कि अपनी माओ से लिपटे शीरखार बच्चे भी थे, जिन्हें इस दरिंदे ने मेखों के साथ गाड़ रखा था। हत्ता कि उस्मानी फौज भी सड़क के दोनों तरफ नेज़ों पर टंगी बेखाल लाशों की लंबी कतारें देखकर वहशत ज़दा हो गई।
बहुत सी लाशों को जानवर नोच नोच कर खा चुके थे और कई नेजों पर परिंदों ने घोंसले बना लिए थे। वेलार्ड खुद तो भाग चुका था, लेकिन उसने अपने पीछे 6000 फौजियों का एक दस्ता तैनात कर रखा था। ताहम उस्मानियों की कुवत के आगे उनकी एक न चली और उन सबको शिकस्ते फाश हुई। सुल्तान ने वेलार्ड के भाई राडू को भारी फौजी कुवत के साथ विलाकिया रवाना किया। विलाकियन अवाम पहले ही वेलार्ड के जुल्म सितम से तंग आए हुए थे, लिहाजा राडू को वहां का हुक्मरान बनने में ज्यादा दिक्कत ना हुई। वेलार्ड ने अपना तख्त वापस लेने के लिए हंगरी और क्रोएशिया के बादशाह मिथियास से मदद तलब की, मगर मिथियास सल्तनत उस्मानिया से अमन मुआहदा कर चुका था, इसलिए वो वेलार्ड की मदद तो न कर सका, मगर उसने सल्तनत उस्मानिया को दिखाने के लिए वेलार्ड को गिरफ्तार करके कैद कर लिया। ये कैद दर हकीकत वेलार्ड के लिए एक हिफाजती इकदाम था। वो तकरीबन 13 साल तक हंगरी में नजरबंद रहा। इसके भाई राडू की मौत के बाद मिथियास ने मोल्डाविया के बादशाह की स्टीफन की दरखास्त पर इसे रिहा कर दिया, जिसके बाद सन 1476 में वेलार्ड ने विलाकिया के नए हुक्मरान बसारब लयोटा से तख्त छीनकर दोबारा विलाकिया पर कब्जा कर लिया। मगर एक माह बाद ही बसारब ने सल्तनत उस्मानिया की भरपूर मदद के साथ विलाकिया पर हमला किया और वेलार्ड को मौत के घाट उतार दिया। उस्मानी फौज ने वेलार्ड की लाश के टुकड़े कर डाले और वेलार्ड के साथ साथ उसके सहूलतकार मोल्डावियन सिपाहियों के सर कलम करके सुल्तान मोहम्मद फातेह को इस्तांबुल भिजवा दिए, जहां उन सरों को इसी तरह लकड़ी के बांसों में पिरोकर शहर भर में लटका दिया गया। जिस तरह इस दरिंदे ने हजारों तुर्क फौजियों और बेगुनाह लोगों की लाशों का जंगल बनाया था, यूं जुल्मों, बर्बरियत और वहशत सिफाकी का एक भयानक बाब हमेशा के लिए बंद हो गया।